ओम शांति 17 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा जेपरी भविष्यत 21 जन्म पाई सुख देउछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबांकर सहयोगी हुओ प्रीति बुद्धि हुओ काहाको दुख देबार विचार केबे भी न आसु बाबा जेपरी भविष्यत 21 जन्म पाई सुख देउछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबांकर सहयोगी हुओ प्रीति बुद्धि हुओ काहाको दुख देबार विचार केबे भी न आसु। प्रश्न तुमे रूपवसंत अर्थात जोगी एवं ज्ञानी संतान मानकर कर्तव्य कौन? तुमको बाबांकर केउ शिक्षा मिलेछि? तुमे रूपवसंत अर्थात जोगी एवं ज्ञानी संतान मानकर कर्तव्य कौन? तुमको बाबांकर केउ शिक्षा मिलेछि? उत्तर तुमे रूपवसंत संतान तुम मानकर कर्तव्य हेला मुखरु सर्वदा रत्न बाहर करिबा। तुम मुखरु केबे हेले पत्थर बाहरिबा उचित नुही। समस्त संतान मानक प्रति बाबांकर शिक्षा हेउछि संतान माने एक रे परस्पर मध्यरे केबे हेले केही काहाको हैरान करिबो नाही, क्रोध करिबो नाही, ए सबु आसुरी मनुष्य मानकर काम। दुई रे मनरे मध्य काहाको दुख देबार विचार न आसु। तीन नंबर निंदा स्तुति मान अपमान सबु किछि सहन करिबाकु हेबो। जदि केही किछि कहि देउछि तेबे शांत रहिबाकु हेबो। आईनी को हाथ को नेबा उचित नुहे, अर्थात काहारी को दंड देबार नाही। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान एवं अज्ञान भक्त माने काहार महिमा करुछंती एवं तुमे पिला माने एठारे बसी काहार महिमा शुणुछ। एही ज्ञान एबे तुम पाखरे अछि। राति दिनर फरक रहिछि। सेमाने तो एमिति ही केवल महिमा गान करुछंती, एते स्नेह नाही, काहेकि ना परिचय जणा नाही। तुमको बाबा परिचय देउछंती, मो स्नेहर सागर एवं तुमको स्नेहर सागर कराउछि। स्नेहर सागर बाबा समस्तंको केते स्नेही लागुछंती। सेठारे मध्य समस्ते परस्पर को स्नेह करिथांती। एसबु तुमे एही ठारु सिखुछ। काहा सहित मध्य विरोधी हेबा अनुचित, जाहाको बाबा लूण पानी बोली कहुछंती। मन भितरे काहा प्रति घृणा रहिबा अनुचित। जिए घृणा करंती से कलिजुगी नर्कवासी अटंती। जानिछ जे आमे समस्ते भाई भौणी अटु। शांति धामरे थिबा बेले भाई भाई अटु। एठारे कर्म क्षेत्र रे अभिनय करिबा बेले भाई भौणी हेउछु। आमे ईश्वरीय संतान अटु। ईश्वरंकर महिमा हेउछि से ज्ञानर सागर प्रेमर सागर अटंती, अर्थात समस्तंको सुख देउछंती। तुमे निज अंतर को पचार, जेपरि बाबा भविष्यत 21 जन्म पाई सुख देउछंती सेही भली आमे मध्य सेही कार्य करूछु। जदि बाबांकर सहयोगी हेउ नाहंती, परस्पर सहित प्रीति नाही, विपरीत बुद्धि होई रहुछंती, तेबे विनश्यंती होई जांती। विपरीत बुद्धि हेबा असुर मानकर काम। निजको ईश्वरीय संप्रदाय बोली कही जदि परस्पर को दुख देउछंती, तेबे तांको असुर कुहाजिबो। तुमे पिला माने काहाको मध्य दुख देबा अनुचित। तुमे हेउछ दुख हर्ता सुख कर्ता बाबांकर संतान। तेणु दुख देबार ख्याल मध्य तुमर आसीबा अनुचित। सेमाने तो हेउछंती आसुरी संप्रदायर, ईश्वरीय संप्रदायर नुहंती, काहेकि ना देह अभिमानी अटंती। सेमाने केबे हेले जोगर यात्रा रे रही परिबे नाही। जोगर यात्रा बिना कल्याण होई परिबो नाही। ईश्वरीय संपत्ति देउथिबा बाबांकु तो निश्चित मने पकाइबाकु हेबो, तेबे जाई विकर्म विनाश हेबो। अधा कल्प धरी परस्पर को दुख देई आसीछ। जिए परस्पर मध्यरे लढ़ेई करी हैरान करूछंती, तांको आसुरी संप्रदाय रे गणना करा जाय।
ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟର ସୁଧୁରୁଛି ନା ସେହି ଆସୁରୀ ଚଳଣି ରହିଛି। ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି କେବେ କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା, ସ୍ତୁତି, ମାନ, ଅପମାନ, ଥଣ୍ଡା, ଗରମ ସବୁ ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କିଛି କହିଲେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ବଚନ କହିଦେବ। କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଅନୁଚିତ। କୌଣସି କଥା ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। କେହି କାହାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର କାମ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ନିଜର ଘର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ କଚେରୀ ବସାଇ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟ। ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ଭାବ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେ ନିରାପଦରେ ରହିବ। ତୁମେ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ସହ କେତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ, ରାଜକୀୟତାର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତୁମେ କହୁଛ ନା ବାବା ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ, ନଚେତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଥବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନହେଲେ ତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଦାସ ଦାସୀ ହେବୁ। ପ୍ରଜା ହେବା ତ ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ତ ଏଠାରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସୁରୀ ଚଳଣି ରହିବା ଅନୁଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ମାୟାର ଭୂତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କହିଥାନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଲେ ଏପରି କଥା କହିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ଆସୁରୀ କଥା ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମା ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛ। ତୁମ ମୁଖରୁ ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୁଖରୁ ପଥର ବାହାରୁଛି ତେବେ ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସ୍ନେହର ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୁଝି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଫେଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ଯାଇ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଫାଲତୁ କଥାରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାର ମାନ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ଜିନିଷର ଏତେ ମାନ ରଖି ନଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଘରେ ଅଛି, ପୁଣି ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଆଦିକୁ ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପଥରର ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ବାହାରି ଘଷି ହୋଇ ହୋଇ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ତା ଭିତରୁ କେତେକ ପଥରରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସୁନାର କୈଳାସ ପର୍ବତ। ପାହାଡ଼ରୁ ସୁନା ବାହାରିଥାଏ ନା, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସୁନା ଲାଗିଥିବା ପଥର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମାର୍ବଲର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ ଯେ ତୁମେ ବାହାରେ ଏଣେତେଣେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ, ତେବେ ସେମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି।
ଯାହାକି ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଖେଳ। ଏବେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୁଖର ରାସ୍ତା। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା, ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। କେହି ମଲେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ଏହି କଥା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଛୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ବିନ୍ଦୁ ମିଳୁଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାକି ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମୁଖରେ ଢାଳି ଦେବ ତେବେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଢାଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଥିରୁ ଏକ ଏକ ବୁନ୍ଦା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ହୋଇଗଲା। ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇ ବିକର୍ମ କରେଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କଚେରି କର। ନିଜେ ନିଜର କଚେରି କରିବା ଭଲ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେଉଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏଭଳି କର। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ତୁମକୁ ତ ଖୁସିରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବେହଦ୍ର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସହଯୋଗୀ ହେବ ସେତେ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଚାଲି ବୁଲି ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କେହି କେହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ସର୍ବଦା ରାଜା ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ 21 ଜନ୍ମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ପାଦରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିବା। ଚାର୍ଟ ଲେଖିଲେ ଡର ରହିବ। କେହି କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ। ଚାଲି ଚଳଣିରେ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିବା ଛାଡ଼, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ? ଯାଇ ଦାସ ଦାସୀ ହେବୁ। ଆଗରୁ ତ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଅମୁକ ଦାସୀ ହେବେ, ଏଇଆ ହେବେ। ପୁଣି ବାବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପଛକୁ ପୁଣି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସାକ୍ଷାତକାର ବିନା ଦଣ୍ଡ କିପରି ମିଳିବ? କାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ମାୟାକୁ ଜିତି ଜଗତ ଜିତି ହୁଅ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବି ନା? ତୁମ କାରଣରୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ନର୍କକୁ ଯିବି। ବହୁତ ସ୍ନେହ ଓ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବୁଝାଅ। କୁହ ମୋତେ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଠେଲି ଦେଉଛ? ଏପରି ବହୁତ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ବତାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେବେ ହାର କେବେ ଜିତ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମଧୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ସେବା କରିବେ ସେ ହିଁ ସ୍ନେହୀ ହେବେ। ଭଗବାନ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ।
ଏବଂ ଅଧୋଗତି ହୁଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ କାମର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିରେ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରସ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବାବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେବା କରିଲେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଜ୍ ସଦା ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଏହିପରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ ତ? ଆସୁରୀ ଚାଲି ଚଳଣି ନାହିଁ ତ? ମାୟା ଏପରି କାମ କରାଉଛି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଭଲ ଭଲ ଘରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଏପରି ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେଲା। କେହି ସତ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି, କେହି ସତ୍ୟ ନ କହିଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ ତେବେ ବାବା ସାବଧାନ କରାଇବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାପ କରିଛ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖ ଏବଂ କହିଦିଅ, ତେବେ ତୁମର ଅଧା ପାପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନ ଶୁଣାଇବ, ଲୁଚାଇବ, ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ କରିଚାଲିବ। ତା ଫଳରେ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ। ନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଥରକ ବଦଳରେ 100 ଥର ଭୁଲ କରିଚାଲିବ। ବାବା କେତେ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେପରି ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ମୁଁ ଏହି ପଦ ପାଇବି। ଶ୍ରେଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନମ୍ବର ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଲାସ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜଣା ତ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଫଳାଫଳ ତ ବାହାରିଗଲା ନା। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲ। ବାବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ରହିଛି, ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂରା ଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ନିକଟତର ହେଲେ ବହୁତ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆଧାର ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିନାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଲଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଚାଲି ଚଳଣି ରଖିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଚାଲି ଚଳଣିର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଚାଲି ଚଳଣି ରଖିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଚାଲି ଚଳଣିର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆସୁରୀ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆସୁରୀ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟର ନାଗରା ବଜାଉଥିବା ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭବ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟର ନାଗରା ବଜାଉଥିବା ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭବ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଜୟର ନାଗରା ସେତେବେଳେ ବାଜିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶିଯିବ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଏଭରରେଡି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକମତ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଇବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କଳିଯୁଗୀ ପର୍ବତ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସେନାର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଥକିଯିବା ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଥକିଯିବା ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଦୁନିଆର ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ କାଳର, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ରୂପୀ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଦୁନିଆରେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ୟାଦର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।